अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भैन भराओ जी, सुनाओ जी की हाल चाल, सुनाओ सब ठीक ठाक। अपनी अपने भैन भरा राजी बाजी। हाँ जी अलहमदुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का अस्सी की जिंदगा। हाँ जी शाम का ब्लॉग शुरू करते पे शाम के खाने के नाल। ठीक है जी, असं अज बना रहे हैं आलू गोभी, मज़ेदार से करारी आलू गोभी बना रहे हैं। देखो जी कैमरा मैन साल आ गया है, मतलब अपनी ढाक के रखी हुई थी। मेरे कैमरा मैन सारा जरा ना गोभी बहुत खाँदा वा, कच्ची गोभी। ठीक है जी, घे पाता है खुला कुकर के घे गर्म होएगा तो फिर अभी प्याज शामिल करेंगे। अज साडा कैमरा मैन है वा अमान फातमा। अमान फातमा जिसके नाम तो मेरे चैनल का नाम है वा ईमान जिले की ब्लॉग। ठीक है जी, ईमान मेरी बड़ी मुकद्दरा वाली हैगी। अल्लाह ताला ने ना बड़ी रहमत की है। जो अमान हुई है ना घर के खुशहाली, हर चीज़ पैसा हर चीज़ खुशहाली लैके आई है। मानो मेरी बहुत किस्मत वाली ते बरकत उदो की थी अम्मा तेरा मैं आई है। उदो मुहर्रम से हाँ जी, असी ना प्याज शामिल करते हैं और नमक मिर्च। देख लो जी, कल मिसबा ने तेन कहा नमक लिया वास्ते। अम्मा जी नमक ते घर पे आई आ। नमक की थैली में लगा मैं देखी है थले शहरा में नमक हाँ, तो जा फिर भज के नमक लैके नमक कल भी मैं थलो मंगवाया सीगा और थोड़ा वा। उठ के बना लो मानो जी। यम्मी नमक नमक मैं नहीं ना ले आई इसलिए कौन लैके आया? ये फैसल लेके आया लगता। मैं पहली दुकान तो ले आनी और दूसरी दुकान तो लेके आया। हाँ जी मेरे भैन भराओ, नमक मिर्च असी पा ली है। 3 चमचियां नमक दियाँ, 3 चमचियां हैगियां जी मिर्चा दियाँ, 1 चमची हल्दी दी, अदरक लसन टमाटर हरियां मिर्च सारा कुछ हैगा वा। ठीक है जी, जल्दी जल्दी हांडी बना रही है मैं। प्याज साडे ब्राउन हो गए है। मसाला हम विच शामिल कर दिए। कैमरा मैन ने टीवी ला के दिखा दो। ए देखो जी, सब्जी जो बनानी हो ना इस तरह का कलर प्याजा का करिया करो जी। तो मसाले में अच्छे तरीके से भुनना करो, पानी का छट्टा लगा लगा के। ठीक है जी, तो मैनू कुछ ना अज जल्दी है तो बस हांडी बना के ना मैं अल्लाह हाफिज़ थोड़े को लै लैनी कि मैं जाना है उधरले महल्ले। ठीक है जी, साडे नाल ही है महल्ला जितों मैं मकान बेच के आई है। साडे उधर महल्ले च ना हो गई है फौतगी। ठीक है जी, तो छिला मर्ग यानी कि ना मैनू बंद है वा, मैं जावा तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है जी, तो हुण इस तरह की जगह हैगी है भी ना जाना भी जरूरी है वा। तो कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। फिर मैं ना पीरा फोन करके पूछांगी दोबारा से मैं तबीयत खराब लैने पैने है। तो अल्लाह करे तबीयत ना ही खराब हो रही तो बेहतर है वा। तो जाना जरूरी है क्योंकि उधरले महल्ले ना साडा ना बहुत अच्छा तलक है। यानी कि मेरे मियाँ का ना यानी कि दोस्त भी हैगा वा, भाई भी बनया होया वा। उन्होंने ना अम्मी फौत हो गई है भाई अच्छी हैगा वा। सही नाम का तो मैनू नहीं पता है। यानी कि जो मेरी शादी हो गई अरशद अरशद तो भाजी अच्छी के नाम तो सारे जानते हैं ना उन्होंने। तो मैनू भी यही पता भी भाजी अच्छी है ਉਹਦਾ नाम। तो ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ हैगा वा अपना भाजी जेद। हाँ जेदा भाई जेदा, उन्हें सब्जी की दुकान बनाई हुई थी। तो हुण वो तो काफ़ी साल हो गए, वो फैसलाबाद चले गए हुए। तो भाई अच्छी बस इत्थे कल्ला रहिंदा हैगा वा अपनी फैमिली के नाल। ते उन्हां दी अम्मी दी अज ना डैथ हो गई हैगी आ। ते अज मज़ा हैगा वा। हुणे मैनू भी दोपहरे ही पता चलिया हैगा, मैनू तो बिल्कुल भी पता। मेरे कपड़े सिलाई करदी पई सी। अम्मा मगरब दी अज़ान तो बाद आ। हाँ, तो मगरिब दी अज़ान ही होनी है हुण। ते मैं तो कपड़े सिलाई करती थी। साडा घर हैगा वा बंद ते अंदर नहीं सुनाई दिंदा हैगा। अली हैदर जो आया ना स्कूलों दी, ते उन्हें आके दसिया कहंदा मम्मा चाचू अच्छी दी ना अम्मी फौत हो गई है। ठीक है जी, तो फिर कपड़े सिलाई करके ना मैनू पसीना बहुत ज़्यादा आंदा हैगा। इन्ना पसीना आंदा ना भी की दसा मैं।
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਉਲਝਣ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਪਸੀਨਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨਹਾ ਕੇ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੌਗ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹਾਂਡੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਬਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਾ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਲਵਾ ਲੈਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਧਰਲੇ ਮਹੱਲੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਨਾ ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਨਹਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਸੀਗੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ, ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਈਆ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ, ਖੇਡਦੇ ਖੁਡਦੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਅੱਛਾ ਤਲਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ ਭਈ, ਅੱਛੀ ਦੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬਦਮਾਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਨਾਟਾ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਚਲੇ ਗਈ ਆ, ਹੈ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉਧਰਲੇ ਮਹੱਲੇ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਈਦ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਈਦ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਵੀ ਖਾਲਾ ਨੇ ਆਈ ਵੀ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਈਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਉਧਰਲੇ ਮਹੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਧਰਲੇ ਮਹੱਲੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਈਦ ਪੜ੍ਹਨ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਦ ਪੜ੍ਹਨ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਈਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲ ਲਈਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਦਾ, ਦਿਖਾ ਲਈਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਈਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈਦ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਈਦ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਧਰਲੇ ਮਹੱਲੇ ਗਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਜੇ ਲੋਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਈਦ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆ, ਬੜੀ ਈਦ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਧਰਲੇ ਮਹੱਲੇ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਮਹਿਫਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਚੰਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਚੜ੍ਹ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਧਰਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਜਾਣੇ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ। ये मेरी न्यू ग्लासेस हैं। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਣੇ। बहुत सस्ते बने, फ्री बने ही समझ लो, कुछ तो फ्री बने। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੱਜ ਗਏ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆ ਜਾਓ, ਆ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਿਰਫ ਮਿਸਬਾ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਣੀ ਆ। ਨਾ ਨੂਰ ਫਾਤਮਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਠੀਕ ਆ, ਨਾ ਮਾਨੋ, ਤੇ ਨਾ ਅਲੀ ਹੈਦਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦਿਖਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਅਮਾਨ ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਆਲੂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਭੁੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਫਿਰ ਬਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान ਉਹ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕ ਲਈ। ਹੁਣ ਗੋਭੀ ਤੈਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਆ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਤਿੰਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ। ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਮੇਰੀ ਕੁਲਸੂਮ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਚ ਏਡੀ ਮਿਰਚਾਂ ਸਿੱਟ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੇਂ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਡੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਖਾ ਲਓ ਕੱਢ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕੌਣ ਲਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਲੀ ਹੈਦਰ ਵੀ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਡਿਆ ਭਾਵੇਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਤਾਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਣੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤਵੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਹੈਗੀ। ਆਂਦੀ ਆ। ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਟਾਫਟ ਨਾ
ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ, ਰੋਟੀ ਫਟਾਫਟ ਪਕਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਭੈਣ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਾ ਹਾਂ ਵੀ ਬੋੜਾ ਪਿਆ ਹੀ ਆ। ਥੋੜਾ ਅੱਧਾ ਵਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਲਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2 ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹਫਤਾ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਦਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਤਵੀ ਤੇ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਕਾਉਣੀ ਤਵੀ ਤੇ। ਨਾਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਲੂਣ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਗੋਭੀ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਭੁੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਚ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੀਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਜੀ, ਸੀਟੀ ਲਗਾਈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਗੋਭੀ ਨੇ ਤੇ ਆਲੂਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਗੋਭੀ ਗਲ ਜਾਣੀ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਲਨ ਹੋ ਪੱਕ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਸਾਡੀ ਪੱਕੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਲਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਘੁਲੀ ਹੋਈ ਗੋਭੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਘੁਲੀ ਪਕਾਈ ਆ ਤੇ ਕੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ। ਬਾਜੀ ਕਲਸੂਮ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦੀ ਨਾ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਵਲੋਗ ਮੇਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਬਾਜੀ ਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਲਨ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਮਾਣੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਰੋਟੀਆਂ ਲਵਾ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ? ਪਰਸ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ ਉਧਰਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨਾ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾ ਵਲੋਗ ਦਾ ਐਂਡ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਸਲਾਮ ਲੈ ਲਵਾਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਲਨਾ ਮਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿਓ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦਾਲ ਆਣ ਆ ਗਏ। ਭੱਜ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।